ملک ندیم صاحب کو میں اسٹیج پہ بلانا چاہوں گا، کیونکہ سوشلی انہوں نے اپنی خدمات جو ادا کی ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی کمیونٹی کے لیے، تو اس کے اوپر وہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ شروع سے پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا مالک اور خالق۔ تو بات کی تھوڑی سی میں ابتدا یہاں سے کروں گا، جس طرح میرے بھائی بلال بھائی نے اسٹارٹ کیا تھا کہ پروردگار نے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیومن بینگ ایسے اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کا ایک ثبوت دیتے ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک قدم آگے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنائی۔ ہیومن بینگ تو بہت ہے، تمام اشرف المخلوقات ساری، ان سب پہ میں افضل بنایا، لیکن اس سے بھی افضل یہ کہ ہم امتی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا، بات کو تھوڑا سا لیتے ہوئے، کیونکہ آج کا یہ موٹیو ساری چیزیں جو سب سے پہلے تو شکریہ بلال بھائی کا کہ جنہوں نے انڈر دا امبریلا تمام یہ بحریہ ٹاؤن کے فلاورز کو ایک جگہ جمع کیا، جس میں تمام ہماری خوبصورت قسم کی جن کی کنٹریبیوشنز ہیں، شروع سے ہم چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں لوگوں کو۔ تو آج کا جو پرپس تھا بیسیکلی کہ ہم کس طریقے سے اپنی کمیونٹی کو مور اسٹرینتھ کر سکتے ہیں، اور کیا وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی نیڈ بیسیکلی ہماری کمیونٹی کو اس ٹائم نیڈ ہے، اور اس پلیٹ فارم کا ہم نے استعمال کرنا ہے، جس میں بلال بھائی ہماری خصوصاً مدد کریں گے۔ اس میں میری سب سے پہلے تو بلال بھائی سے یہ کہ ہماری یہاں کی جو کمیونٹی ہے، اس کی جو بیسک نیڈ ہے اس ٹائم، جو کہ پرابلم بنا ہوا ہے، اور جو کنٹینیولی مجھ پہ میسیجز ابھی چل رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن سب سے پہلے۔ ہم بہت زیادہ اوے ہیں ان سٹی سے، اور ٹرانسپورٹیشن اس ٹائم صرف ایک ای وی بس جو کہ گورنمنٹ کی چل رہی ہے، اس سے پہلے ہمیں بحریہ کی طرف سے ایک شٹل سروسز چل رہی تھی جو کہ کنیکٹڈ کرتی تھی ہمیں سٹی کے ساتھ، وہ ڈسکنٹینیو ہوئی، اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ ریسنٹ 35 اسپورٹ سٹی اور ان لوگوں کو۔ اس میں وہ اس کو روکے وہ بجٹ ان کو دیا گیا، اس میں آپ کو سہولت، اور اس کے اندر نئے مزید روٹ ابھی ایڈ ہو رہے ہیں۔ جی میں وہی اسی چیزوں کے لیے آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے تھوڑا ان چیزوں کی ناؤ ہاؤ تھی، میں فیڈ بیک پہ بھی مینجمنٹ سے بھی ان چیزوں پہ چل رہا تھا، لیکن یہ کیونکہ ڈفرینٹ ایشوز وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے، اور ہمارے تمام ریزیڈنٹس جو ہیں ان کا جو بیسک پیچھے سے پرپز یہی آ رہا تھا کہ کوئی کمیونٹی کے اوپر ورکنگ، تو ہم ان کو تک یہ چیزیں اوے ہوں کہ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، اور بحریہ مینجمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے، اور مزید اس کو فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے آپ کی مدد چاہیے ہوگی۔ سیکنڈ، یہاں کا سب سے بڑا ایشو دیکھیں، ہمارا کمیونٹی جو بیس ہے، اب یہاں کاروباری بھی ہیں، بلڈرز بھی ہیں، تمام ہیں، لیکن ہم سب لوگوں کا بیس جو ہے وہ ہمارے رہائشی ہے۔ جتنے ریزیڈنٹس فیسلیٹیٹ ہوں گے یہ اتنا آباد ہوگا، جتنا یہ آباد ہوگا اتنا یہاں کاروبار کے جو وسائل ہیں وہ بڑھیں گے، اور پراپرٹی کی ورتھ اور اس کی چیزیں جو ہے نا وہ یہاں بڑھیں گی۔ تو ہمیں یہاں ان کی کمیونٹی کی جو بیسکس ہیں، ابھی دیکھیں کہ یہاں موسٹلی ہمارے بھائی سارے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، فیملی، اس ٹائم ہمیں جو سب سے بڑی پرابلمز آتی تھی اسکولنگ کی، اس کے لیے ہم نے بحریہ مینجمنٹ سے بات کی، سب کچھ ہوا، تو الحمدللہ بحریہ ایریاز کا ایک انیشیٹو انہوں نے لیا، جو کہ ابھی چھوٹے پیمانے پہ ہے، اس کو بڑی جلدی ان کو بلڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ 350 سیٹیں ہیں ٹوٹل اس کی۔ تو اس کے بعد سیکنڈ سب سے بڑا پرابلم ہمیں یہاں فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بچے اسکولنگ سے اگر چلیں جو 4 5 6 اسکولس موجود ہیں، تو کالج نہیں ہے، تو کالج میں ہمارے پاس جو بیسک تھی پیچھے، اب یہ ہمارے 2 اسکولس نئے کالج تک آ گئے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یونیورسٹی ٹوٹل ہمارے پاس اقرا یونیورسٹی، اور ہماری کمیونٹی جو اس کا جو ہے اس کی میجورٹی میڈیوکرس ہے، اور اس میں بلال بھائی آپ سے جو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، بحریہ ٹاؤن نے ایک پورا اپنے پلان رکھا ہوا ہے، ایک پورا بلاک جو آپ کا 61-62 والی سائڈ پہ آپ اسپورٹ سٹی والی سائڈ پہ آگے ہیں، وہ پورا ایجوکیشن سٹی بنے گا، اس کے اندر ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو نا، اب دیکھیں جب مارکیٹ کوئی اپنے پوٹینشیل کریٹ کر لے گی تو ڈیفینیٹلی جو اس کے انویسٹرز ہیں، وہ جو لوگ اس کے اوپر کام کرنے والے انشاءاللہ ان کو بھی ہم آلریڈی آن بورڈ ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی بالکل بلال بھائی یہ چیزیں وہاں ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک جب کہتے ہیں نا کہ گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں باؤنڈری، بنیاد، یہ ساری چیزیں ایک کمیونٹی کو جب آپ یہاں بلڈ کر رہے ہو نا، تو اس کی جو بیسکس نیڈ ہے وہ جتنی آپ ڈیلے کرو گے، جتنے اس میں ڈیلے ٹیکٹکس آئیں گے،
उतना ही वो डिले बिल्ड होगी। अब लोग क्यों प्रॉपर, अभी देखिए विलास कितने हैं पड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह विलास ऑक्युपाइड हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सिर्फ 35 की तरफ जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को, वो भी इंशाल्लाह जैसे जब टाइम कवर हो जाएगा। लेकिन हमारी जो 80% यहाँ की जो प्लॉटिंग एरिया है वो बिल्डअप क्यों नहीं हो पा रहा, लोग क्यों नहीं उसको बिल्ड कर पा रहे, उनमें बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। अगर ये फैसिलिटीज़ आप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, ये बेसिक नेसेसरीज जो सेहत, स्कूलिंग, ये यहाँ फौरी तौर पर अगर हो जाएं तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी बिल्ड होंगी। क्योंकि नो डाउट कोई मुकाबला नहीं है बैरिया टाउन का किसी कम्युनिटी के साथ। बैरिया टाउन का मुकाबला अगर हम कर सकते हैं तो वो बैरिया से ही करेंगे, और बैरिया से अगर हम करते हैं, बैरिया लाहौर, बैरिया इस्लामाबाद, मैं वहाँ का रैशी भी हूँ, यहाँ का भी हूँ, मैं बेहतर तरीके से आपको डिफाइन कर सकता हूँ कि बैरिया लाहौर हो या बैरिया इस्लामाबाद, उससे लाख दर्जे बेहतर इस टाइम बैरिया टाउन कराची जा रहा है। मैनेजमेंट उससे लाख दर्जे बेहतर परफॉर्म कर रही है, और जिस सिचुएशन के अंदर रहते थे, नो डाउट हम लोग जानते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम्स क्या रही, क्यों इतना डिले आ रहा है, हर चीज़ के अंदर डिले हो रहा है। बट वो ही है कि ये आज मैनेजमेंट उन चीज़ों को ले ले कि फौरी तौर पर जो बेसिक चीज़ें हैं ना उन पे वर्किंग हो, हमारे लोगों को पता हो। अपडेटिंग तो कम्युनिकेशन गैप होता है मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट और हमारे रेजिडेंट के टाइम। तो इसके लिए हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि सेमिनार होने चाहिए, लोग आए अपने चीज़ों को आगे लेके जाएं। तो बिलाल भाई बेसिक 3 चीज़ों पे लाजमी, ट्रांसपोर्टेशन, ये बेसिक नीड है हम लोगों की, तालीम, इसको बेसिकली लाजमी जितनी जल्दी हो सकता है स्कूलिंग मजीद अपग्रेड हो, कि छोटे जो स्कूल अभी बिल्डिंग्स ऑलरेडी इनके पास मौजूद है इनको करें। ये कम्युनिटी इंशाल्लाह, यानी ये वो चेहरे हैं माशाल्लाह अभी आपने मुतारफ हुए हैं यहाँ, और तकरीबन सबसे हमारी है ये कि ये वो एम्बेसडर्स हैं जो पेड नहीं है, जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं पॉजिटिवली, और इनकी बैक पे जाहिर है कि ये किसी की विदाउट बैक के ये लोग कितना रोल अपना प्ले कर रहे हैं, चाहे डिफरेंट नेम से यहाँ कम्युनिटीज हम लोग रन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी का बोलें, सबसे पहले जान माल का तहफ्फुज़ उस पे बोलें। बिल्कुल अपना हासिल भाई देखिए, बात यह है कि सिक्योरिटी के इश्यूज देखिए लैक ऑफ चीज़ें होती हैं, लेकिन बात यह है कि देखिए यहाँ मसला वही आ रहा है जो बार बार हम आपसे भी जिक्र करते थे कि मसाइल और वसाइल। आप बात करें 2 मिनट दीजिएगा तो कुछ हमारे वसाइल इस टाइम बड़े लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। सबसे पहले तो जाहिर है कि बैरिया अगर खुद फलेगा फूलेगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, वो हमें फैसिलिटेट करेगा, जितना वो हमें फैसिलिटेट करेगा। लेकिन अगर वो बेसिक इन चीज़ों को करते हैं ना, सिक्योरिटी के नो डाउट बहुत इश्यूज हैं। बिल्कुल राइट, जान और माल का तहफ्फुज़ फर्स्ट हो जाए, बाकी सब चीजें हम लोग आसिफ भाई, पूरा कर देंगे। बस मैं कई चीज़ों में हम लोग होते हैं, लेकिन मुझे 1 मिनट टाइम दीजिएगा बस। मैं सिर्फ इतना बताऊं कि सिक्योरिटी को अगर हम कंपेयर कर लें पूरी कराची से ना, और पूरे पाकिस्तान से, तो जिस तरह हमारी बहनें यहाँ रात को घूम रही होती है, रात को 3-4 बजे होटलों पे बैठे हुए, हमारे फूल पड़े हुए, बच्चे भी मूव कर रहे हैं, इतना वो नहीं। हाँ है जरूर, देखो वो तो कहीं भी आप किसी भी सोसाइटी में चले जाए, अमेरिका के अंदर दुबई में गोरे आज तक काबू नहीं कर सके कारों को, वो आज भी वहाँ वारदातें करते फिरते हैं। वो उनसे बड़ा बिल्डअप कौन सी सोसाइटी है, हम लोग तो किसी कैटेगरी में नहीं है। ये तो मलिक रियाज साहब का शुक्रिया कि उसने हमें को फेस दिखा दिया दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ पाकिस्तान के अंदर भी कोई सिटी है जिसमें लोग रह सकते हैं। तो वो एक बैरिया टाउन ही है, मतलब आपका कोई भी फॉरेन गेस्ट आपका फैमिली मेंबर आ जाए तो आप उसको विजिट कराने घुमाने के लिए कहाँ लेके जाएंगे? कराची, सीबीयू, कहाँ लेके जाएंगे? आप लेके यहीं आएंगे। तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको मिल गया, नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ देखिए फॉल्स रहते हैं। हमें वो चीज़ें इस टाइम डिमांड करनी है जो मसाइल्स के अंदर रहते हुए हमारे मसाइल सामने, और बेसिक जो रूट्स हैं, यानी कि देखिए तालीम के बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। आज मेरा बच्चा कॉलेज से स्कूल से फारग हो रहा है तो मुझे अपने बच्चे के लिए, बच्चा तो धक्का खा के चला जाएगा, बेटियां कहाँ जाएंगी, बच्चियां यूनिवर्सिटी के लिए किस तरह धक्के खाएंगी? ना ट्रांसपोर्ट के प्रॉपर वे में कि वो कर सके, और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनकी बच्चियां यहाँ से कार पे बैठे हैं, उसके बाद जाए यूनिवर्सिटी, रात को वापस आए।
तो हमें कोर इश्यूज पे बात करना है, वो कोर इश्यूज को हम लेके जाएंगे आगे, और उसमें बिलाल भाई जो है हमें वो बिल्कुल उसमें उनकी हेल्प भी चाहिए। और खैर रिगार्डलेस काफ़ी टाइम आप लोगों ने हाईलाइट किए हैं, इंशाल्लाह इसी तरह से गोश्तवार जी बिल्कुल। और बाकी रहा देखिए मलिक साहब के तो थैंकफुल हम लोग नहीं हैं, हमारी फैमिली भी, हम तो कहते ही बीटी के रेजिडेंट फैमिली कहते हैं या फैमिली कहते हैं, हम सब फैमिली हैं। और फैमिली के तमाम हिस्से हैं, चाहे वो हमारी मैनेजमेंट है, हमारे कोई भी कारोबारी तबका है, सारे उसमें फैमिली के हिस्सा है। और उसका जो ज़ाहिर है कि लीडिंग रोल जो फैमिली हेड होता है, मलिक साहब ही है, अली साहब हैं, तो ये गुजारिशात इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने, और वास्ते बिलाल भाई ये आगे भी चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि